Hey everyone, welcome to the inaugural episode of the Puskas Paradox. If you live and breathe the beautiful game of football like we do, you're in the right place. Are we actually in the right place? Like the Arsenal fan, bro. Come on, man, you're the United fan. Nobody takes you seriously. Damn, guys. Anyways, Anyways, I'm your host, Mohammed Hussain, bleeding red for Man United since the end of glory days. and this is me, Rahil, lifelong Arsenal fan. Been there for my club through the thick and thin. Well, mostly through the thin, na? Well, that's a bit arguable. Growing up has been very hard as an Arsenal fan. But let's not talk about that. আমরা 12 United মাসে এটা করতে পারবো। United Arsenal rivalry আমরা always করতে থাকি. So let's talk about something real to the point. Let's Bangladesh talk about football. our own national football. Exactly. Let's talk about Bangladesh football. Well, recently, Bangladesh football যে hype-টা পাইছে. Have you seen that same hype of even a few years ago, before the arrival of Hamza or that? আমরা যখন ওই যে I don't know, আমরা যখন continuously হারতাম, I haven't seen our fans being Well, আমরা তো that খেলা patriotic. দেখতামই না ওই হ্যাঁ, টাইমে এটাই, কেউ আমরা দেখতোই না because কারণ কোথায় দেখবে? ফুটবল was so dead those হ্যাঁ, days. কেউ দেখবে? কে দেখবে? কারণ তখন এখন তো তাও যেমন মিম পেজ গুলো and everything অনেক কথাবার্তা বলে, নিউজ কভার করে নিউজ কভার করতেছে। বাট তখন একমাত্র মিডিয়াম আমাদের কি ছিল? বাফুফে। বাফুফের ফেসবুক পেজ থেকে বছরে একটা পোস্ট আসবে এটা দেখা। আমি কেন এইটা দেখে আমি আমার ন্যাশনাল টিমের প্রতি প্যাট্রিয়টিক হব? You can see that as a betrayal of the national team, but does that count actually? Because আমার ন্যাশনাল টিমই তো আমাকে প্রোভাইড করতে পারতেছে না। সেখানে যখন যেমন তুই আর্সেনাল ফ্যান, আমি ইউনাইটেড ফ্যান, কিন্তু why are we so connected with our clubs? কারণ সিস্টেমটাই এমনি। হ্যাঁ, the They are- system was built since our childhood. আমরা দেখছি that we saw the hype, we saw the craze, we saw the reasonings, the same things we didn't see in our football. But thanks to Hamza, Thanks to Shamicho, Hamza. Morsalim, players like them, যারা কিনা বাংলাদেশকে এরকম একটা স্টেজে নিয়ে যেতে পারছে, and বাংলাদেশ এখন আগের সেই দুধ ভাত টিমটা আর নাই। No, obviously একটা প্রিমিয়ার লিগ খেলে আসা একটা প্লেয়ার আমাদের মতো দেশের 183rd মেবি or 86th হবো আমরা এখন rankings মেবি এ। 81st 181st 81st probably এরকম কিছু একটা র্যাঙ্কিং এর টিমে প্রিমিয়ার লিগের প্লেয়ার খেলবে। It's a huge deal. It's It's a huge thing যেখানে সাউথ এশিয়ার বেস্ট প্লেয়ার, South Asia based player, obviously. no one No no one doubts. even takes a podium in front of him. এত ভালো, and we have seen the levels of his gameplay. He's everywhere on the field. Continuous box to box gameplays covering every blade of the grass. Hmm. And in the same place, Morsalim, Shamit Shom, and many other youngsters যারা শামিদ আসছে। সোমকেও ক্রেডিট দিতে হবে। ওর মেন্টালিটিটাও অনেকটা আমি বলবো হামজার সাথে মিলে। He's always pushing, equalizer করার পরও we are going for the he win. has এই that মেন্টালিটিটা urge আছে। যে ইকুয়ালাইজ করছে ডাজন্ট মিন এখন স্টপ হবে, গেম এখন চলবে। যেখানে আগে আমরা আমাদের এমন মেন্টালিটি ছিল যে 2-0 হারাও ভালো একটা ডিফিট আমাদের জন্য, হ্যাঁ, এমন হ্যাঁ। মেন্টালিটি ছিল আমাদের It's ন্যাশনাল টিমের downfall জন্য। of football. এন্ড সেইখান থেকে আমরা এতটা অ্যাডভান্সড হয়েছি যে আমরা না, win এখন আমরা expect ড্র করতেছি। মানতেই পারি না। আমরা Win. ইন্ডিয়ার সাথে অ্যাজ আ হ্যাঁ, ফেভারিটস একটা ম্যাচে এইটা- ঢুকতেছি। So ফেভারিটস অ্যাজ আ ম্যাচে ঢুকতেছে and ইন্ডিয়াকে ডমিনেট করতেছে, বাট জিততে পারতেছি না। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট যেখানে আমাদের খারাপ লাগছে। exactly. বাট আমরা স্টিল ন্যাশনাল টিমটাকে টাইম দিব, কিন্তু ন্যাশনাল টিমটাকে যে টাইম দিব, এই টাইম দেওয়ার মাঝে কি ডু ইউ বিলিভ যে কাবরেরাকে আরো টাইম দেওয়া উচিত? I mean, কাবরেরাকে আমরা সবাই অনেক সাপোর্ট দেখাইছি। আমরা ফার্স্ট থেকে ওকে ব্যাকিং দিছি কারণ ও একটা he had a plan, ওর একটা ভিশন ছিল, বাট আনফরচুনেটলি ইটস নট ওয়ার্কিং। Players are holding formation, but tactically it's everything's just going south. আগে যেমন একটা বাংলা খেলা হতো, যে যেভাবে পারতেছে বল চালাইতেছে, যা করার করতেছে, ওই বাংলা খেলাটা এখন আর হয় না। এখন আমি দেখতেছি চারটা ডিফেন্ডার মানে চারটা ডিফেন্ডার, তিনটা ডিফেন্ডার মানে তিনটা ডিফেন্ডার, লেফট ব্যাক উইং ব্যাক হ্যাঁ। বলেও জিনিসটা কাজ হইতেছে। তুই ম্যাচ দেখে বুঝতেছস কে হ্যাঁ, যে কোন কোন একটা position এ ফরমেশনে খেলতেছে। আগাইতেছে। কিন্তু এট দি এন্ড অফ দ্য ডে আমার যে উইঙ্গারের কাজ বা ফুল ব্যাক বা অ্যাটাকিং উইং ব্যাক গুলোর যে কাজ, ক্রসেস ডেলিভার করা, কাউন্টারে বলটা ট্রানজিশন করা, এই জিনিসটাতে আমরা এত We are বাজেভাবে lacking, ল্যাক we are lacking করতেছি। so bad. ফর এক্সাম্পল, এই যে বললি যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের ম্যাচটাতে কি হইলো, অনেক সুন্দর লো ব্লক খেলে আমরা আটকায় রাখছি ইন্ডিয়াকে, কেউ চান্স পাচ্ছে না। ওদের ডিফেন্ডারদেরকে হাইলাইন খেলতে হচ্ছে আমাদের পুশ করার জন্য। এই হাইলাইন খেলার ফলে যে আমরা যে কাউন্টারের যে চান্সেস গুলো ক্রিয়েট করছে, অনেকগুলা চান্সেস ক্রিয়েট করছে, অনেকগুলা, একটা না দুইটা না তিনটা না, অনেকগুলা। ওপেন বার 3টা গোল মিস হয়েছিল আমাদের, ইউটিলাইজ করতে পারি। এটার আমি বলবো একটা প্রপার নাম্বার 9ও নাই। এটা একটা হ্যাঁ, ইট ক্যান বি আ রিজন। কারণ মামা
at the end of the day হামজা তো সব জায়গায় থাকতে পারবে না। Can't তুমি be, হামজাকে দিয়ে লো ব্লকও খেলাবা, আবার হামজাকে এক্সপেক্টও করবা একটা নাম্বার 9 এর রোল প্লে করতে। এভাবে হবে না। হি ইজ আ ন্যাশনাল হিরো নাও, বাট হি ইজ আ হিউম্যান at the end of the day. এক্স্যাক্টলি। সো আমি বলবো যে মানে আমরা এত আশাবাদী কেন হইছি? কারণ মানে এখন হাইপটা অ্যাকচুয়ালি রিয়েল। মানে সবাই এখন কানেক্টেড ফিল করতেছি ফুটবলের সাথে। এইজন্যই এখন আমি দেখি যে ফুটবল নিয়ে মানুষজন বেশি কথা বলতেছে রাদার দ্যান ক্রিকেট। কারণ হ্যাঁ, কারণ ক্রিকেটের ক্রিকেটের ডাউনফলটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা এখন আমাদের সবার মুখস্থ এখন হয়ে গেছে। মুখস্থ হয়ে গেছে, অ্যান্ড ক্রিকেটের আউটকামস গুলো না ডে বাই ডে প্রেডিক্টেবল হয়ে যেতেছে, বিকজ আই ডোন্ট নো বাংলাদেশের স্পোর্টস সিনটা কেন এই অবস্থা। প্রপার এখন পাইপলাইন নাই, প্রপার একাডেমি নাই। এখন আই এম জাস্ট স্কেয়ার্ড যে আমাদের ফুটবলও এই জিনিসটা মানে আমরা আমরা হোপ করতেছি যে দিস টাইম ইটস ডিফারেন্ট, ইটস গোনা বি ডিফারেন্ট, বাট উই হোপ দ্যাট, বাট আলটিমেটলি দেয়ার উই ইজ আ হ্যাভ হাই সিন চান্স যে কিভাবে মেজর প্লেয়াররা ফল আউট হয়ে এভরিথিং যাইতেছে, ইজ ম্যানিপুলেটেড। সো and there's a certain syndicate যারা জিনিসটা entirely control করছে। Well, that's a thing for another day. দ্যাটস দ্য থিং ফর অ্যানাদার ডে। The main thing that happens যে ট্যাকটিক্স অ্যাপ্লাই করার টাইমে তুমি ফরমেশন ঠিকভাবে করতেছো, ঠিক আছে, প্লেয়াররা বুঝতে পারতেছে, কারণ প্লেয়াররা এখন কোনো যেন তেন ফুটবলারের সাথে খেলে না, তারা ভালো ভালো টপ র্যাঙ্ক প্লেয়ারদের সাথে খেলতে পারতেছে আমাদের ন্যাশনাল টিমের প্লেয়াররা। অ্যাজ এ রেজাল্ট ওরা কম্পোজারটা ধরে রাখার ট্রাই করে, কিন্তু এই কম্পোজারটাই যখন একটু প্রেসারটা বেড়ে যায় না, যখন ইন্টেন্সিটিটা হ্যাঁ, ওরা এটা ম্যাচ ম্যাচ করতে পারে না, ইন্টেন্সিটিটা আমি বেয়ারলি কয়েকজনের মাঝে দেখে ম্যাচ করতে। অ্যান্ড আমাদের যে কারেন্ট গোলকিপার, আই ডোন্ট নো, there are better options than him, honestly, I would say. ওয়েল ওর হি হ্যাজ আ হাইট অ্যাডভান্টেজ, ওর হি ইজ ভেরি টল, সো এটা একটা ফ্যাক্টর আছে অবভিয়াসলি। Factor আছে, but have you seen how slow his reflexes are and how slow, how bad his gripping is? আমরা হংকং এর সাথে হারতাম না একটু ম্যাচটা। একটু শেকি লাগে, বাট এট হুম। টাইমস আবার ওর হাইটের হ্যাঁ, জন্য at হি times প্রোডিউসেস সাম গুড সেভস অ্যাজ ওয়েল। he does that as well, but I would say rather জিকোর এরা যেটা ছিল বাংলাদেশের, our bar was much safer back then আই with টোটালি Zico. এগ্রি উইথ ইউ অন দ্যাট। গতকালকে মেবি তুমি আবাহনী আর বসুন্ধরা কিংস এর খেলাটা দেখো নাই, জিকো একটা তো ওদের স্টার্টিং হ্যাঁ ফার লেফট কর্নারে একটা ডাইভ দিয়ে পেনাল্টি সেভ করেছে, 2-2 ড্র করছে, নাহলে বসুন্ধরা হেরে যেত ম্যাচটা আবাহনীর কাছে। Zico has one of the best shot stopping abilities I've ever seen in Bangladesh. জিকো অনেক ভালো খেলে, আনডাউটেডলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার্স অফ আওয়ার কিন্তু কান্ট্রি। at the same time ওর আমি শুনছি ওর অ্যাটিটিউড প্রবলেমস হ্যাঁ, আছে, ওর ওর attitude dressing problems and rooms এ। ড্রেসিং রুমে ওর ইয়া So, ভালো না। এটা এটা আসলে বড় একটা ফ্যাক্টর, বিকজ ইউ হ্যাভ টু বি আ প্রফেশনাল। হ্যাঁ, কারণ ইউর প্লেইং ফুটবল এট দ্যাট লেভেল, ইউ এক্স্যাক্টলি নিড টু বি when you're playing প্রফেশনাল। at the highest level, তো সবকিছু মেইনটেইন করে চলতে হবে। সো যারা সবকিছু মেইনটেইন করে চলবে ওরাই শাইন করবে at the end of the day। যেমন আরো আমাদের অনেক ইয়াংস্টার্সরা এখন দে আর অ্যাসপায়ারিং টু প্লে ফর বাংলাদেশ। যেমন এদের মধ্যে যে একজন আসছে ধর ফাহমিদুল, ও ইটালিয়ান লিগের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে বড় হইছে, ওর লোয়ার ওকে ডিভিশন সেরে সিতে খেলতে পারছে এডি। সেরে সি আই থিংক সেরে ডি, মানে একদম ফোর্থ ডিভিশন ও থার্ড ডিভিশন, যাই হোক that ওয়েল doesn't matter। ওদের ওদের ফোর্থ ডিভিশন ওদের ফোর্থ আমাদের ডিভিশনের ইনফ্রাস্ট্রাকচারও আমাদের মেইন টিমের ইয়ের থেকে অনেক অনেক বেটার, অনেক বেটার। সো ওখানে মানে ওর খেলা দেখলেই বোঝা যায়, মানে ওর এখনো ইজ ভেরি ইয়াং, ওর ডিসিপ্লিন প্রবলেমস থাকতেই পারে, কোচ এখন ওকে কিভাবে নার্চার করে, কিভাবে নারিশ হয়, এটাই দেখার হ্যাঁ, বিষয়। আই হ্যাভ সিন যে ওর ওই টেন্ডেন্সিটা আছে, একটা বল পজিশন লুজ করলো না, হি ওয়ন্ট স্টপ, হি উইল গেট বিহাইন্ড দ্যাট বল, হি উইল তারপর ট্রাই টু ক্রিয়েট চান্সেস, সবই করার ট্রাই করে, বাট ওই ম্যাচিওরিটিটা আর কি, যে কখন হিটটা ধরে রাখতে হয় এন্ড কখন হিটটা অ্যাপ্লাই করতে হয়। আর ও অ্যাম্বিশিয়াসও আছে, মানে হ্যাঁ, ভালো অ্যাম্বিশাস, মানে অত রোবোটিক না, ও ট্রাই করে, ও ইন্টারেস্টিং ওয়েজ ফাইন্ড করে টু গেট পাস্ট আ প্লেয়ার। সো এই জিনিসটা ভালো লাগে, তো হ্যাঁ। রোবোটিক খেললে তো আর হয় না। সো দ্যাটস আ গুড সাইড অফ হিম অ্যাজ ওয়েল। এছাড়া ওয়েল ওর যে এই সাইডটা দেখে আমার মনে পড়লো জ্যাক গ্রিলিশের কথা। ওর মতো একটা ফ্রি রোমিং প্লেয়ারকে যখন পেপ গার্দিওলার সিস্টেমে আনা হয়েছিল, ইউ স হাউ হি ব্যাড হি ফেল, এন্ড এখন গ্রিলিশ কি করতেছে এভারটনে, ছিঁড়ে ফেলতেছে সব, দি অ্যাসিস্ট হি ইজ মেকিং, দ্য ক্রসেস হি ইজ ডেলিভারিং, হিজ ড্রিবলিং, এভরিথিং টপ নচ। এটা আসলে এন্ড সেম গোস ফর ফাহমিদুল, ওকে যদি নার্চারটা করা হয় না প্রপারলি, I do believe he has that potential to be a really good winger. অফকোর্স, কারণ পোটেনশিয়ালটা অবভিয়াসলি আছে। সো দেখা যাক ও কি করে, দ্যাটস আ থিং টু সি ফর ফিউচার। Well, another thing we can talk about our leagues are অনেক ডেড আমাদের বাংলাদেশ অনেক league। ডেড, অনেক ডেড। তুমি বাংলাদেশে বসুন্ধরা কিংস এরপরে হয়তো বা একটু নামডা করতেছে আবাহনের,
এর বাদে কোন টিমটা আছে যারা কিনা যে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ালিফায়ার খেলার মতো কোয়ালিফাইড টিম? আমাদের বসুন্ধরা তো আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে, বসুন্ধরা কিংস। তাও দে আর তো গোয়িং, দে আর ফাইটিং, বাট পসিবল হইতেছে না, জিততে পারতেছে না। আলটিমেটলি স্টার্টার করেই ফেলি আমরা কোথাও, মানে হ্যাঁ, এখন এই ফলটা আমি ধরতাম যদি এটা 2 বছর হইতো, 4 বছর হইতো, 5 বছর হইতো, 10 বছর হইতো। না, কেন আমরা 2003-এ সাফ জিতি নাই? এর আগে 2বার রানার্স আপ হই নাই? হ্যাঁ আমাদের তো আমাদের তো একটা পাইপলাইন ছিল। একটা ফেজ গেছে আমাদের। হ্যাঁ, একটা ভালো পাইপলাইন ছিল, আমাদের যেমন ভালো গোলকিপার ছিল, ভালো অ্যাটাকার্স ছিল। যেমন তুই আমাদের আমরা গ্রোয়িং আপ আমাদের বাপ দাদাকে যদি দেখছিস, ওরা হ্যাঁ বাংলাদেশ ফুটবলকে অনেক প্রেজ করতো, ওরা অনেক হ্যাঁ, বিকজ উঁচু একটা এট দ্যাট টাইম সালাউদ্দিনের মতো প্লেয়াররা খেলতো। সালাউদ্দিন ফেনোমেনাল প্লেয়ার আমাদের জেনারেশনের, মানে তাদের জেনারেশনের। সেম গোস হলো যে কারণ আনিসুল ইসলাম, দ্যাট গাই গট আ কন্ট্রাক্ট ফ্রম নিউ ক্যাসল জাস্ট বিকজ আমাদের দেশের বাউন্ডারির কারণে বের হইতে পারে নাই। ও আমিনুল হক, সরি 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 মেসড আপ। আচ্ছা, এটা ইটস পাস্ট আওয়ার জেনারেশন। হ্যাঁ, এখন কারেন্ট যেটা বলতেছি জেনারেশনে যে গ্লোরি ডেজও গেছে, হ্যাঁ গ্লোরি ডেজ আসছিল, জাস্ট আমরা ওইটাকে হোল্ড করতে পারি না, হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে। ক্রিকেটে যেমন জিনিসটা দেখ, তুই বাংলাদেশ যখন প্রথম কোয়ালিফায়ার্স জিতে, সো এরপরে যে একটা পাইপলাইন বিল্ড হয়েছে, আমরা যতই খারাপ খেলি, যতই যা করি, আমরা প্রতিটা ন্যাশনাল টিমকে একটা কম্পিটিশন দেওয়ার মতো প্রতি সালে আমাদের একটা টিম ছিল। প্রতি সাল না হলে প্রতি 2-3 বছর একটা ভালো টিম আমাদের থাকতো, অফকোর্স। এখনো আছে। কিন্তু হোয়াটস দ্য ইস্যু ইজ আমাদের টিমটা লং টার্মে ফ্লারিশ করতে পারতেছে না, কারণ প্রতিবার খালি ছাঁটাই হইতেছে। অ্যাটলিস্ট এইটার একটা সিস্টেম আছে, একটা স্ট্রাকচার আছে। বাংলাদেশের পাইপলাইনটা দেখ ফুটবলের, কি হইলো? সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ যে জিতলাম, এরপর যে 5-6 গেল, 5-6 এর পর থেকে কি হইলো ফুটবলের? তারপরে পুরো একটা ডেড এন্ড হিট করছে দেশে। আরেকটা কনসার্নিং বিষয় হচ্ছে, তুই দেখ যে আন্ডার 19 টিমস গুলো, আন্ডার 21 টিমস গুলো, ওরা কিন্তু they're doing pretty good. And ওদের এই যে আমাদের মেয়েদের টিম গুলো দেখ হ্যাঁ মেয়েদের টিম গুলো কত ভালো খেলতেছে। They're winning cups and doing everything that they can, but at the end of the day ওরা স্পটলাইটটা হিট করতে পারতেছে না। আমাদের বাফুফে বল, যাই বল, এনাফ ফান্ডস দিতে পারতেছে না, এনাফ স্ট্রাকচার অফ লিভিংটা ঠিক করতে পারছে না। কারণ দোস্ত, তুই ফুটবল কেন খেলবি এত যান জীবন দিয়ে? বিকজ তোর একটা আদার সাইডে একটা লাইফ সিকিউরড আছে। তোর যদি 2 বেলার ভাত আনতে এত কষ্ট হয়ে যায়, অবভিয়াসলি তুই সারাদিন ফুটবল খেলবি না। কারণ তুই ঠিক বলছিস এটা, কারণ আমি বলবো যে বাংলাদেশ ফুটবল টিমের যে লোকাল প্লেয়ার্সরা আছে, এদের সবার স্যালারি মনে হয় যোগ করলে 2টা ক্রিকেটারের স্যালারি। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ক্রিকেটের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা এরকম হয়ে গেছে, মানে দে আর পেইড সো ওয়েল। ওদের মানে মানে দে আর অলওয়েজ হাংরি টু কম্পিট। রেজাল্টস আসে না, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং, বাট ট্রাই But- করি, আমরা ট্রাই করি। সো ফুটবলে আই থিঙ্ক এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে। ফুটবলে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। যেভাবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগকে ক্রিকেটে যেভাবে এত হাইপ দেওয়া হয়, এত কিছু করা হয়, প্লেয়ার্স আনা হয়, এত কিছু করা হয়, আই ডু বিলিভ আমাদের ফুটবল লিগেও এটা করা উচিত। বিকজ এই জেনারেশনটা বসে থাকার জেনারেশন না। আমরা সবাই ফুটবল নিয়ে অনেক হাইপ, সবাই ফুটবল নিয়ে অনেক হাইপ, এন্ড আমরা এক্সপেক্ট করবো যে আমার দেশেরও কিছু একটা থাকুক, হ্যাঁ অবশ্যই, আমার দেশও কিছু একটা জিতুক। এটা কিছু খুবই জিতা better। লাগবে না, কিছু রেজাল্টস এনে দেখ, বড় মানে বড় at ম্যাচ least জিতুক, ফাইটিং স্পিরিটটা শো ফাইটিং করুক। স্পিরিটটা শো করুক। হারা ডাজন্ট মিন যে আমি হেরে গেছি। ইউ রিমেম্বার দ্য ম্যাচ ম্যান ইউ ভার্সেস টটেনহাম, ওই যে ইউরোপা লিগ ফাইনাল লাস্ট ইয়ারের, ওয়ান অফ দ্য শিটিয়েস্ট ম্যাচ আই হ্যাভ ওয়াচ। আমি ম্যান ইউ ফ্যান, বাট আমি এত গান্দা ম্যাচ আমি আমার লাইফে দেখিনি। এত বাজে একটা ম্যাচ ছিল ওটা, কোনো প্লে নাই, কোনো সিস্টেম নাই, এই মাথা ওই মাথা বল যাচ্ছে। টটেনহাম একটা কি কি গোল দিল, এরপর শুরু হয়ে গেল পার্ক দা বাস খেলা পুরা। জাস্ট ইউনাইটেড স্টাফ ম্যান। And আমি এত ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ছিলাম, just আমি অনেক হোপফুল ছিলাম বিকজ ইউরোপা লিগে আমরা একটা ম্যাচও হারি নাই লাস্ট সিজন, ফাইনাল বাদে। লিওনকে আমরা মানে ফার্গি টাইমের কথা মনে পড়ে গেছে, এরকম যে 118 মিনিট 115 মিনিটে এরকম টাইমে আমরা 2টা গোল দিয়ে আমরা ওটা জিতে তো গেছি। লাক ছিল দোস্ত। দোস্ত ম্যাগুয়ার ওয়াজ ইনসেইন দেয়ার, ম্যাগুয়ারের হেডার এন্ড ক্যাসেমিরোর থ্রু বল গুলো, নাইস কাম। ক্যাসেমিরো 2টা অনেক সুন্দর সুন্দর থ্রু দিছে। কিন্তু কি বলবো, এগেইন উই আর ড্রিফটিং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য টপিক। কারণ দ্য মেইন ফোকাস ওয়াজ এই যে কিন্তু দে আন্ডারস্ট্যান্ড যে ঘুরে ফিরে মানে ওয়াই ডু উই হ্যাভ সো মাচ টু টক অ্যাবাউট আওয়ার ক্লাবস, কিন্তু হ্যাঁ। নট অ্যাবাউট বাংলাদেশ। Well, আমি জাস্ট রেলেভেন্সটা এই কারণে টানলাম ম্যানইউ এন্ড টটেনহামের ইনসিডেন্টটা দিয়ে। ম্যাচটা যে লেভেলের শিটি হয়েছে না, ম্যানইউ ফাইটিং স্পিরিটের কথা আমি বলবো, দেয়ার ওয়াজ নাথিং অন দ্য টেবল অ্যাবাউট দেম। কি করতেছে নিজেরাও জানে না। সেম থিং আমি ওই যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার ম্যাচটা হইলো না, আমি ডিফেন্সিভলি সব দিকে অনেক দেখছি, কিন্তু দ্য থিং দ্যাট ডিসঅ্যাপয়েন্টেড মি ওয়াজ বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার ম্যাচও বাদ দিলাম, আমরা অ্যাটাকিং এ গিয়ে মানে এতটা
ইনডিসাইসিভ হয়ে পড়ে আমার প্লেয়ার গুলা। আই ডোন্ট নো এটা কেন হয়, বাট আই ডু ওয়ান্ট টু নো এটা কেন হয়, বিকজ you guys are not a mediocre team anymore. You guys do have players to fight. ইন্ডিয়ার যদি এত স্ট্রং টিম থাকে, তুমি ইন্ডিয়াকে ড্র করাইতে পারো, আর তুমি 3টা ওপেন বার চান্স মিস করছো, ঠিক আছে, ওটা আমি বাদ দিলাম। এরপরে যে কাউন্টারের চান্সেস গুলো আসে, হংকং এর ম্যাচটাই দেখ, কত ওয়েস্টফুল একটা ম্যাচ ছিল। আমরা এত ভালো খেলেও এত এভাবে হারতে হয়েছে 4-3-তে। হংকং এর সাথে ড্র করলাম, দ্যাট ওয়াজ ইভেন আ ড্র দ্যাট আই উড কিন্তু এই যে হংকং এর ম্যাচটা নিয়ে, হংকং এর সাথে আমরা হারছি, সেকেন্ডটা আমরা ড্র করছি, ফার্স্টটা ওই যে 4-3 4-3 হারছি যেটা, ওইটা হ্যাঁ। যখন আমরা ওই যে 90+2 or 92nd থার্ড মিনিটে যখন আমরা ইকুয়ালাইজারটা দিলাম, সবাই, সব প্লেয়ার্স দে আর রাশিং টু দ্য কর্নার ফ্ল্যাগ, দে আর সেলিব্রেটিং। পরে পিছে তাকিয়ে দেখি হামজা আর শামিদ সোম, দে আর লাইক কাম ব্যাক, কাম হ্যাঁ, বিকজ ব্যাক। দে মানে নো ওদের এখনো 3 মিনিট মেন্টালিটি। বাকি আছে, 3 মিনিটস ইউ ক্যান স্টিল পুল ইট অফ। স্টিল পুল ইট অফ। না, এটা সেলিব্রেট করতে, ব্রো, আ ড্র ইজ নট আ সেলিব্রেশন। ড্র ইজ নাথিং টু বি সেলিব্রেটেড অ্যাবাউট। আমাদের আসলে এখন আমার এটাই ভাল লাগছে, হামজার যে ক্যাপ্টেন্সির মেন্টালিটিটা দেখছস, হি ওয়াজ লাইক স্টপ, জাস্ট কাম ব্যাক, উই ক্যান স্টিল গিভ আ ফাইট। কিন্তু এখন এটা তো আসলে বললেই হবে না, প্লেয়ার্স দ্যাট দে নিড টু বিলিভ ইন দেমসেলস, ওদের অ্যাকচুয়ালি বিলিভ Yeah. করতে হবে দে ক্যান পুল ইট অফ। ওরা ড্র করেই, ওরা এত সেলিব্রেট কেন করতেছে? বিকজ ওদের মেন্টালিটিটা এরকম হয়ে গেছিল যে আমরা হারতেছি, হারতেছি, আল্লাহ একটা আমাদের- ড্র পাইছি, হ্যাঁ, এটা তো এটা- অনেক বড় কিছু। So এই জিনিসটা চেঞ্জ But- করতে হবে। Our Hamza is not from that structure again. Our Hamza believes যে 3 মিনিট আছে, we have seen miracles in 3 minutes. এক্স্যাক্টলি, Exactly, and that's why he So, had that spirit in him যে হ্যাঁ, let's just fight back again, and আমাদের টিমমেট গুলোকে পুশ করতেছিল। At the end of the day, মামা, মেইন ইস্যুটা এখানেই অ্যারাইজ করে। টিম খারাপ হোক ভালো হোক ম্যাটার করে না, মেন্টালিটি ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। mentality is so Fights are not won by strength, it's about mentality and tactics. মেন্টালিটি অনেক ম্যাটার করে। আমাদের মেন্টালিটিটা কি, হারতেছি, আচ্ছা একটা ড্র করলেই অনেক বড়, ড্র করলেই অনেক কিছু হয়ে যাবে, জিতা লাগবে না। হামজা ইজ নট লাইক দ্যাট, দ্যাটস ওয়াই হি ওয়াজ পুশিং। সো আমাদের ফার্স্টলি বাফুফের এই পাইপলাইনটা ঠিক করতে হবে, একটা ভালো একাডেমি প্রডিউস করতে হবে, এটার পিছিয়ে ইনভেস্ট করুক না, ইনভেস্ট করো, প্রপার একটা ফুটবল সিস্টেম দাঁড় করাও। তুমি দেখতেছো তোমার জেনারেশন ফুটবলের জন্য এত হাইপ, বাহিরের প্লেয়াররা আসতেছে তোমাদেরকে এখানে সাইন করার জন্য। একটা সুন্দর পাইপলাইন ক্রিয়েট করো, নাম্বার 1। নাম্বার 2, কোচ যে, আই বিলিভ ক্যাব্রেরা হ্যাড এনাফ, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক? হ্যাঁ, আমি I'd say যে he has to go blood. He has to go. We need to bring someone that এত বড় কোনো নামও লাগবে না ইনিশিয়ালি, এমন কাউকে যার ট্যাকটিক্স অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্লেয়াররা অ্যাডাপ্ট করতে পারবে। Well, আসলে এটাই, not everything is on the coach. হ্যাঁ, coach is to be blamed for tactics, একটা প্লেয়ারের ডেভেলপমেন্ট development. and কিন্তু everything about that. আমাদের যে 2016 এ যে আমাদের কোচ ছিল, মে, আমার নামটা ঠিক খেয়াল আসতেছে না। ডেভিড মে or যাই হোক, 2016 এ আমাদের যে কোচটা ছিল, ও এই যে পরশুদিন মালি, ও এখন মালির, হ্যাঁ হ্যাঁ ও হ্যাঁ, হচ্ছে এখন I know. মালির কোচ। বেলজিয়ামের ন্যাশনালিটি, বেলজিয়াম ন্যাশনালিটির, হ্যাঁ। ও হচ্ছে she just মানে drew with Morocco, the tournament favorites. So ম্যানেজারের ভিশন আর যে whatever he is bringing on the table, it's very important. কিন্তু প্লেয়ার্সরা মানে কানেকশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। প্লেয়ার্স হ্যাজ টু বিলিভ ইন দ্য কোচ হ্যাজ টু বিলিভ ইন দ্য প্লেয়ার্স, দ্যাটস হাউ পুরো এই জিনিসটা ফর্ম হচ্ছে, এই বন্ডিংটা ক্রিয়েট হবে। তখন আমরা অ্যাজ ফ্যানস, আমরাও তখন আরো কানেক্টেড ফিল করব। মানে একটা, তখন মনে কর যে আমাদের বিশ্বাসেই আমরা ম্যাচ জিতে যাবো, এরকম একটা হ্যাঁ। সিচুয়েশন হয়ে যাবে। হোপ ইজ অনেস্টলি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ, যে আমাদের একটা আশা থাকবে যে আমরা একটা জিতবো। আমরা এখন যেমন নামি যে জিতবো কি জিতবো না, নাকি আবার আর একটা মেজর ফাক আপ হবে, উই ডোন্ট নো। কিন্তু আমরা তো ফ্যানস, আমরা তো আইদার ওয়েজ উইল সাপোর্ট দেম টিল দ্য হ্যাঁ, এন্ড অফ টাইম। সো হ্যাঁ, বিকজ এটা আমার নেশন। আমরা যতই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হই, we cannot lose hope. You guys cannot lose hope. At the end of the day, দোস্ত, the main ফান্ডামেন্টাল ব্যাকিংস কয়েকটা তোর লাগবে। নাম্বার 1 হচ্ছে আমাদের বাফুফের পাইপলাইনটা, একাডেমির যে পাইপলাইনটা, এটা যদি আমরা একটা বিল্ড না করতে পারি, ক্রিকেটে যেমন বিল্ড হইছে, খারাপ হোক বা ভালো হোক হইছে,
আমাদের বাংলাদেশ বাফুফের আমাদের একটা স্ট্রং একাডেমি এমন দরকার যে আমাদের ন্যাশনাল টিমের পাইপলাইনটা স্ট্রং হবে, and এই পাইপলাইনের থ্রু আমাদের ক্লাব ফুটবলটা গ্রো করবে। হুম। কারণ ফুটবলটা বাংলাদেশের অনলি বসুন্ধরা কিংস আবাহনীতে আটকানো না, মহামেডানও আছে, পুলিশ এফসিও আছে, রহমতগঞ্জও আছে, অনেক টিমস আছে। কিন্তু এই যে এখন যে পুরা বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে হাইপ, এখন সাপোর্টার্সরা মানে এক্সাইটেড দেন এভার বিফোর। ওরা যদি এই আপসাইডসটাকেও যদি ওরা কাজে লাগাইতে না পারে, তাহলে ইট উইল বি ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং। কারণ এখনই ওদের টাইম, ইটস টাইম টু অ্যাক্ট, ইটস টাইম টু মুভ। ইটস অনেস্টলি টাইম টু মুভ, বিকজ অন্য দেশের আলট্রাস গুলার ডিসিশন গুলা, আলট্রাস অন্য দেশের দেখছিস তো কতটা স্ট্রং হয়। প্যাশন, টোটাল মিলানের যে আলট্রাস, মিলানের আলট্রাস এর যে হেড, ওরা একটা কমান্ডে ম্যাচ পর্যন্ত পজ করতে বাধ্য হয় অফিসিয়ালরা। রিমেম্বার যে মারেক হ্যাম এই মারেক হ্যামসিক। হ্যাঁ নেপোলির টাইমে, নেপোলির আলট্রাস যে ছিল, মারেক হ্যামসি গিয়ে কথা বলছে আলট্রাস এর লিডারের সাথে, দেন Then they allowed রিকোয়েস্ট করে দেন খেলা স্টার্ট কারণ করতে a দিছে। club, a team, football is nothing without their fans, their হ্যাঁ support. অবভিয়াসলি। So এটা So, খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন আমরা যে আপসার্চটা পাইছি সেটা যে কারণে হোক, হামজার জন্য হোক বা যে কারণে হোক, যে কারণে হোক, স্পাইসি। অ্যাটলিস্ট পাইছি, এন্ড এই জিনিসটা আমাদের ধরে রাখতে হবে ফর আ লং রান। এন্ড এই আপসার্চটাকে বাফুফের কাজে লাগাইতে হবে যে আমি এখন এই ফ্যান বেসটাকে ধরে রাখি, মানুষজন আবার জীবিত হয়েছে ফুটবলের জন্য, আমি ফ্যান বেসটাকে ধরে রাখি, আমি আমার পাইপলাইনটাকে সুন্দর করি। আমার পাইপলাইনের থ্রুতে যখন দেশে ফুটবল ছড়াবে, প্লেয়াররা ছড়াবে, এই ফ্যান্স গুলাই চাবে এদের খেলা দেখতে। বড় বড় স্কোর লাইন্স যখন আসবে, বড় বড় ম্যাচেস যখন জিতবে, একটা টিম যখন বাইরের দেশের টিমের সাথে কম্পিট করে জিততে পারবে, তখন আমাদের ফ্যান্সরা এমনি আরো হুম। এনথুজিয়াস্টিক হবে যে না আমরা দেখি, এবার আমি একটু নিজের নেশনের টিম গুলা দেখি, Yeah, they will সাপোর্ট travel করি। to watch হ্যাঁ games. হ্যাঁ, আবাহনীর স্টেডিয়ামে গেলাম, মোহামেডানের স্টেডিয়ামে গেলাম, গিয়ে খেলা দেখলাম, ওদের মজা করলাম। কেন বসুন্ধরা তো, বসুন্ধরা সিন্ডিকেট মানে নট ইভেন দ্য সিন্ডিকেট, ওদের ফ্যান বেসটা এত স্ট্রং কেন? বিকজ বসুন্ধরার ফ্যান বেসটা বসুন্ধরার থেকে এক্সপেক্টেড রেজাল্টস পাইছে। হুম। এক্সপেক্টেড রেজাল্টস না পাইলেও এক্সপেকটেশনস 80% হলেও ফুলফিল করতেছে, যার কারণে ওই সাইডের ফ্যান বেসটা এখনো স্ট্রং। এই জন্য এখন নতুন ফ্যান্সরা দে আর চুজিং বসুন্ধরা হ্যাঁ কিংস as their বসুন্ধরা team. কেনে এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড whereas অন্যান্য ক্লাবস গুলা দেখতেছে আরে এগুলার কি অবস্থা লিগে, এগুলাকে করা লাগবে সাপোর্ট। হ্যাঁ কারণ তুমি স্বাভাবিকভাবেই তুমি চাবা না যে তুমি একটা ডি টিয়ার টিমকে সাপোর্ট করো আউট অফ দ্য ব্লু এসে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি। অবভিয়াসলি একটা টিমের যখন খেলা দেখে তোমার ভাল লাগবে, এখন দুই সেন্সেও করা যায়, তুমি যদি গ্লোরি হান্টার হও ওই সেন্সেও করতে পারো, আর তোমার যে টিমের খেলা ভালো লাগে তাও করতে পারো। কারণ বসুন্ধরার খেলাটা অনেক ফ্লুইড গেম প্লে, অনেক সুন্দর খেলে, ট্রানজিশনাল গেম প্লে, অনেক সুন্দর গেম প্লে ওদের। কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তুই একটা টিম চুজ করবি টু সাপোর্ট। ইফ ইউ ক্যান কানেক্ট উইথ দ্যাট টিম অ্যাজ আ ফ্যান, হ্যাঁ তাহলে এক্স্যাক্টলি, ইফ আই ক্যান কানেক্ট উইথ দ্যাট টিম আমি কি করবো? সো ক্লাবসরা হ্যাঁ দে শুড লুক ইনটু ইট। ওরা কিভাবে আরো এঙ্গেজিং হবে, কিভাবে আরো ওদের ফ্যান্সদের সাথে। হ্যাঁ, বিকজ এই জেনারেশনটা তো আরো টেলিভিশনের জেনারেশন না, হুম। everyone's on their phones, laptops, PCs. You're supposed to do everything on the digital media, not only television যে খেলা ব্রডকাস্ট করাবো, আর এটিএন বাংলার নিচে একটা হেডিং আসবে আবাহনী আজকে 2 গোলে হারালো রহমতগঞ্জকে, রাইট, রাইট। এইটা দেখে তো একটা মানুষ বোর্ড ফিল করবে, জানি What's the point? what's the point? না, ক্রিয়েট দ্য হাইপ, ট্যালেন্ট শোস করো, প্লেয়ার্সদের ডাকো। রিসেন্টলি আমাদের ভার্সিটিতে যেমন কোকা কোলা করতেছে, ট্যালেন্ট হান্টের জন্য স্টুডেন্টদেরকে ডাকছে যে ডু দিস, হ্যাঁ। এরকম কিছু মার্জ হ্যাঁ, উইথ বিগ fan কোম্পানিজ, engaging হ্যাঁ মার্জ programs. উইথ বিগ কোম্পানিজ অর ডু সামথিং যেটা ফ্যানদেরকে পুল করে। ইউ নিড টু পুল দ্য ফ্যান্স বিকজ ইউ আর নাথিং উইদাউট দ্য ফ্যান্স। কারণ ইটস নাও অর নেভার গাইস, ইটস নাও নেভার, কারণ এখনই আপসার্চটা উঠছে, এখনই অ্যাক্ট করতে হবে। এখন যদি অ্যাক্ট না করি, কয়েক বছর পরে এই আপসার্চটা মরে যাবে। সেম আবার আবার Guilty Dead, same, আবার হ্যাঁ। ইয়ে, so ওই যে 2003, 6, 7 এরকম এই টাইমটাতে যে হাইপ ছিল, ওই হাইপটা আবার উঠবে, and আবার there again. 15 বছরের জন্য নাই আমরা। আবার হঠাৎ করে একটা প্রিমিয়ার লিগ বা বড় কোনো আইকন আসবে, আবার উঠবে। আবার উঠবে, So আবার we নামবে। we have to stop this cycle. হ্যাঁ, আমাদের we have to we have stop to this make cycle. sure it's different this time. So এটাই আসলে আমাদের বলার। কিন্তু এছাড়াও এখন আপাতত করণীয় কি? এখন আমার যে মেইন প্রবলেমসটা আমার খেয়াল করতেছি, এখন আই থিংক দ্য কোচ হ্যাজ টু চেঞ্জ। কারণ ইটস নট ওয়ার্কিং আউট। কারণ হ্যাঁ, দ্য কোচ টাইম তো দেওয়া হয়েছে অবভিয়াসলি। বাফুফের এই ডিসিশনটা নেওয়া উচিত, বিকজ ইনাফ টাইম দিছি। আমার প্লেয়ার যদি স্টিল তোমার ট্যাকটিক্সে অ্যাডাপ্ট না করতে পারে, দ্যাট মিন্স আমার প্লেয়ারের ইস্যু হইলো তোমার ট্যাকটিক্সে অ্যাডাপ্ট ওর করুক, ইস্যুটাও আরো বেশি। ট্যাকটিক্সে অ্যাডাপ্ট না করুক, রেজাল্টস তো আনতে পারতেছে হ্যাঁ, না। কোনোটাই আসতেছে না, রেজাল্টস আসতেছে না। কোনোটাই আর আসতেছে না। আহ, তুই যেমন দোষ দেখ, ক্লপের খেলা দেখে বলতে পারতি ক্লপ কি করে, তো জেজেন প্রেসিং করে, তো মরিনিও কি করে, তো মাদ্রিদে কুইক কাউন্টার খেলায় তো
ম্যানিউতে এসে পার্ক দা বাস খেলে তো, চেলসিতে পার্ক দা বাস খেলে তো, এভাবে খেলতো সে, তুই জানো সে কিভাবে খেলে। তুই ক্যাবরেরার খেলাকে কি বলবি? ভেরি ব্লার হ্যাঁ, ব্লার। মানে এতটা অর্থোডক্স একটা গেম প্লে যে লো ব্লক খেলতে থাকবো, লো ব্লক খেলে খেলে বল উঠলে একবারে উপরে উঠাই দিল, এইভাবে বলটা উঠাই দিল। আমার ম্যান পাইলে তো, পাইছে নাইলে হ্যাঁ নাই পাইলে ওইটা পাইছে না পাইলে না, এই যে অলমোস্ট এভরি ম্যাচে এটা হইতেছে কাউন্টারের টাইমে। আমরা যদি, আমার কোচ যদি আমার প্লেয়ার গুলাকে এইসবে ডেভেলপ না করাইতে পারে যে একটা কাউন্টারের টাইমে আমি কি করব, হুম, আমাকে যখন তিনটা অপোনেন্ট 3v2 তে চার্জ করে তখন আমি কি করব, সার্টেন থিংস প্লেয়ারের উপরও না, না সার্টেন থিংস কোচের শিখাইতে হবে। আমার obviously। কোচ যদি 6 বছরে তপু বর্মন বা এরকম বড় ডিফেন্ডারদেরকে এটা না শিখাইতে পারে, আমার কোচ যদি এখন একটা প্রপার 9 না দিতে পারে হুম, 6 বছরে, আমি কেন সেই কোচটার উপর এখনো রিলাই করব? He has worked hard enough to build a formation, but I don't know if his work is good enough to make my players progress. আই থিঙ্ক এখন উই ক্যান্ট রান আউট অফ টাইম দিস টাইম আমাদের, কারণ এই প্লেয়ার্সরা এই মেন্টালিটিটা এখন যেই সার্চটা হয়েছে এটা ইটস নট গোনা বি দেয়ার ফর এভার। সো যখন যখন ইটস এট দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট তখন ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট। আমরা যদি এখনই দ্য বোর্ড ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট সামওয়ান বেটার, তুই তখন বলছো যে কোচ চেঞ্জ করার কথা একটা, আমি বলবো যে ব্রিং আ বিগ নেম, একটা বড় নাম আন, কোচ Thing is হিসেবে কি, একটা বড় নাম bringing আন। a big name can actually happen, but the thing is আমাদের ফান্ডিংস গুলো অনেক লো, এক্স্যাক্টলি, ঘুরে ফিরে উই সবসময় ফান্ডিং, ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকিংটা এত লো হলে তো ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকিং এ পসিবল চলে না। যায়। সো এটা ক্রিকেট হইলে ক্রিকেটে তো তুই যে কোনো কোচ যারে চাবে তাকে এনে দিবে, কিন্তু ফুটবলের কেন আই এটা ডোন্ট নো হচ্ছে এটা না? কেন হচ্ছে না, অবভিয়াসলি ইউ নিড দ্যাট বিকজ তোমার ক্রিকেট এখন কি হইতেছে আই ডোন্ট নো। আই ডোন্ট কারণ কেয়ার ম্যান। অনেক উইয়ার্ড হয়ে যেতেছে ক্রিকেটটা, আমরা এই জিতি তো এই বাজে ভাবে হারি, যার কাছে হারার কথা না তার কাছে হারি, যার ইটস সাথে জিতার কথা আনপ্রেডিক্টেবল, পারতেছি টোটালি না, কিছু হইতেছে না। কিন্তু ফুটবলটা অনেক ডমিনেটিং হইতেছে আস্তে আস্তে। রিসেন্ট ম্যাচ গুলাতে এই যে কোয়ালিফায়ার্স হইলো, ইন্ডিয়া 4-এ, আমরা টেবিলে 3rd-এ, একটা উইন, দুইটা লস, দুইটা ড্র, তারপরে দুইটা ড্র এখনো আসছে আমাদের বড় টিমস এর এগেইনস্টে, দুইটা লসের একটা লস আমাদের হইতো না, হংকং এর সাথে আমরা জিততে পারতাম, আজে বাজে গোলে আমরা And হারছি। এটা এটা একটা পজিটিভ সাইড, কিন্তু উই ক্যান্ট বি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট, কারণ হ্যাঁ, we আমরা can be happy but আমরা we need to খেলা be দেখছি, serious about it. ইট ওয়াজ উইনেবল, দোজ গেমস ইট Were ওয়াজ winnable, those were winnable, so সো we need to be serious about it. We have given Cabrera enough time, but he needs to go out now, and I need Cabrera, someone if you're bigger. seeing this, you need to get out of my team, bro. You need to get out of my team. It has been long, it has been long. So yeah. ওয়েল রাহিল, এতক্ষণ তো আমরা মানুষকে অনেক জ্ঞান দিলাম, অনেক বড় সাজলাম, বাংলাদেশ ফুটবল নিয়ে এত কথা বললাম, we said Cabrera get out and everything. সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি বাংলাদেশ ফুটবল ফিক্স করে দিলাম আমরা। অনেক কিছু করলাম। ওয়েল That easy. let the audience know আমরা অ্যাকচুয়ালি ফুটবলকে কেন এত প্যাশনেটলি নেই। Yeah, for sure. আমার জন্য growing up passion, it's always been Arsenal. I don't know, it's like this invisible force binding us together. And আমি অনেক ট্রাই করছি লোকাল টিমসও সাপোর্ট করার, কারণ আমি থাকি বাংলাদেশে, there has to be some club from বাংলাদেশ I support, কিন্তু আমাদের দেশে ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাই নেই। আমি যে হ্যাঁ, একটা আমি এটা ছোটবেলায় আব্বুর থেকে আবাহনী মোহামেডানের ফাইটটা নিয়ে শুনতাম, অনেক কিন্তু স্ট্রং রাইভালরি কিন্তু শুনতাম। তুই যা বড় হয়েছিস, তুই এরকম কোনো ফেজ গেছে তোর, তুই এরকম কোনো, আমি আমার গ্রোয়িং আপ বাংলাদেশ ফুটবল বা বাংলাদেশের আ- লিগ খুবই নন এক্সিস্টেন্ট আমি ছিল। যখন ওই যে ফার্স্ট ম্যানিউ দেখা স্টার্ট করলাম না আব্বুর কারণে, সো ওই টাইমটাতে আব্বুর থেকে জাস্ট কয়েকবার শুনছিলাম আবাহনী মোহামেডানের রাইভালরির কথা, যে দ্যাট ওয়াজ হিউজ ইন দিস কান্ট্রি, দ্যাট 2000 এরা এন্ড দ্য লেট 2010s এরা, এরকম টাইপের। হুম, সো তখন মাঝে মাঝে বাসা নিউজ পেপার আনতো তখন, তো মাঝে মাঝে দেখতাম যে আবাহনীর কে আছে, তখন কয়েকটা প্লেয়ারের ট্র্যাক রাখতাম, বাট এরপর যে আস্তে আস্তে এত ডাল অ্যান্ড বোরিং লাগা শুরু হয়েছে খেলাটা, কারণ আমি একটা দিক দিয়ে ম্যানিউর খেলা দেখতেছি, একটা দিকে বাংলাদেশের খেলা দেখতেছি, এই যে আবাহনীর খেলা দেখতেছি, যার তার সাথে টিমের আই ডোন্ট ইভেন রিমেম্বার দোজ টিমস, মানে খেলাগুলো তো অফ ব্যালেন্স লাগতো দেখতে। আস্তে আস্তে আমি ডাইনামিকটা এন্টায়ারলি শিফট করে ফেললাম কিসে, ম্যানিউতে। অ্যান্ড ম্যানিউ থাকার you টাইমে were আমি, truly happy then. I was actually happy then. Then আমার an interesting story, আমি ম্যানিউতেই 2013-14 এর পরে তোর রোনালদোকে যখন দেখা স্টার্ট করি আস্তে আস্তে, 13 বা 14 এরকম টাইমে আমার ওর খেলাটা এত ভালো লাগছে, এভরিথিং অ্যাবাউট হিম, দ্যাট প্রাইম এরা, শুটিং ফ্রম আউটসাইড দ্য 40 yards box and doing everything in his possible hands. Since then I became a pure Ronaldo fanboy, যে whatever happens, রোনালদো যদি
দিল্লি এফসি তেও খেলে আমি দিল্লি এফসি তে থাকবো বিকজ আই লাভ দ্যাট গাই That's fair. That's and fair. from then আমার কোর ক্লাব ম্যান ইউ and I just love Real Madrid because আমি 13-14 থেকে যখন ম্যান ইউ জয়েন্টলি দেখা স্টার্ট করছি রোনালদো থাকা পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদও জয়েন্টলি দেখতাম এন্ড এরপরেও রিয়াল মাদ্রিদ ইভেন 2025 পুরো সব টাইমেই দেখছি বাট ম্যান ইউ ওয়াজ মাই কোর ক্লাব Well, আমার ব্যাপারটা আমি it's always been Arsenal through the better times and glory days পাই নাই ওটা নিয়ে আমি ওয়েল আমি কি গ্লোরি ডেজ পাইছি আমার ক্লাবের but আমি যখন খেলা দেখা শুরু করি তখন থেকে আমরা লিগে 7 এ ওই যে ডেভিড ময়েজের টাইমে ও মাই গড দোজ এরাস তখন শুধু ওই যে ওয়াজা চিচারিতো জাহা এরকম প্লেয়াররা থাকতো লাইক স্ট্রিটস ও নেভার ফরগেট দেম এমন টাইপের প্লেয়ার দিয়ে ক্লাব ভরা ছিল কিন্তু আমি আর্সেনালের সাথে এত বেশি কানেক্টেড কারণ আর্সেনালের যে ইয়েটা উই ডোন্ট নিড স্টার প্লেয়ার্স ওরা দ্য প্লেয়ার্স হু প্লে ফর আর্সেনাল দে আর দ্য স্টার্স ফর আস মানে ব্যাপারটা এরকম মানে ইট রিয়েলি ডাজন্ট ম্যাটার কোনো স্টার প্লেয়ার আছে নাকি নাই হোয়াট উড ইউ But সে I'm- অ্যাবাউট রবিন ভ্যান পার্সি He's a fucking rat. Van Persie, you fucking rat. Fuck off. ও মাই গড কি ক্লাব ছিল আমাদের প্লেয়ার্স ইউজ টু লিভ দেয়ার ক্লাব জাস্ট টু প্লে ফর আস এন্ড উইন দ্য প্রিমিয়ার লিগ ওয়েন লেফট লিভারপুল জাস্ট টু প্লে ফর আস এন্ড উইন দ্য লিগ that's- ওইখান থেকে আমরা দ্য ফল অফ ওয়েল মরিনিও এরাতেও আমরা লিগের সেকেন্ডে থাকতাম ওলেগানার শৌচারেরও থাক ভাই সেকেন্ড নিয়ে বলিস না আমি উই আর সেকেন্ড ফর দ্য লাস্ট 3 সিজন সো উই পেইন্ট আমাকে বোঝানো লাগবে না বাট দ্যাট হ্যাজ বিন সো মেসি বাট সেকেন্ড হই থার্ড হই লাস্ট হই রেলেগেটেড হই একটা জিনিস কনস্ট্যান্ট থাকবে যেটা হচ্ছে মাই লাভ ফর আর্সেনাল ইওর লাভ ফর ইউনাইটেড সো দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আই রিয়েলি হোপ যে এরকম বাংলাদেশ ফুটবলের জন্য হয় আর বাংলাদেশ ফুটবল লিগ আমরা ওই কানেকশনটা যাতে আমরা ফিল করতে পারি ফুটবলের সাথে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাথে টিমস এর সাথে সো এটাই আমার আশা থাকবে আমার মনে হয় যে তাইলে আমার কোনো কমপ্লেইন্স থাকবে না তখন না, because আমি তখন তখন- আই বি আ হ্যাপি ম্যান কারণ আমি সারা জীবন যেখানে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ দেখে আসছি সারা জীবন যেখানে প্রিমিয়ার লিগকে সাপোর্ট করে আসছি সেখানে যদি আমি আমার দেশের একটা টিমকে সাপোর্ট করতে প্রাউড ফিল করি এখন অনেকে বলতে পারে আরে কুল স্বাস্থ্য হ্যান ত্যান ব্রো ইটস নট ইভেন দ্যাটস গোনা মিন সো মাচ দ্যাটস গোনা মিন সো এটা মাচ শুধু আমাদের জন্য না that's ইটস because- লাইক ফর এভরিওয়ান ওয়াচিং देयर everyone watching you don't even support a club in our country at best support করলে বসুন্ধরা কিং সাপোর্ট করে কারণ এর বাইরে এটা বাদে প্রবাবলি চিন কারোরই স্ট্রাকচার প্রপার না ফুটবলে কোনো So- টিমই নাই আমাদের দেশে এমন অবস্থা So, আমাদের টিমগুলো যদি একটু বিল্ড আপ হয় কেন তুমি দেখো না প্রিমিয়ার লিগে রেলিগেশন থেকে যখন লিডস উঠে আসে লিডস এর ফ্যানরা কি করলো স্টেডিয়ামে সবাই নামে পড়ছে লিডস এর মতো এরকম লাইক ছোট ছোট ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স এন্ড এভরিথিং এরা যদি করতে পারে সো ওয়াই আমরা আমাদের ন্যাশনাল টিম কেন পারবে আমাদের ন্যাশনাল টিমও পারবে ইনশাআল্লাহ একদিন সো ইনশাআল্লাহ উইল আওয়ার পারবে। ডোমেস্টিক ক্লাবস এক্স্যাক্টলি সো we আমাদের just pray and hope আমাদের for our just- best হোপফুল থাকতে হবে উই ক্যান গিভ আপ এন্ড লেটস মেক বাংলাদেশ ফুটবল গ্রেট এগেইন ওয়েল সবই দেখলেন সবই বুঝলেন আমি একটা আর্সেনাল ফ্যান ও একটা ইউনাইটেড ফ্যান আমি জানি না আপনারা কিসের ফ্যান বিকজ ইট রিয়েলি ডাজন্ট ম্যাটার কারণ কালেকটিভলি টুগেদার উই আর বাংলাদেশ ফুটবল ফ্যান্স সো টুগেদার উই হ্যাভ টু টেক দ্য নেক্সট স্টেপ ফরওয়ার্ড Well, this is pretty much it, everyone. সবই দেখলেন আপনারা সবই শুনলেন and this has been pretty much everything. This is your co-host Mohammed Hussain, and your co-host Rahil Abrar. and together we'll be presenting you more football actions through our novice lenses. And till then, stay tuned.